بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام واختص به هذه الأمة من بين الأنام. أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إن شاء الله تعالى الله عز وجل بقرآن من لنا: يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ፣ እናንተ በእኔ አንድነት ያመናችሁ የሆናችሁ ሰዎች ሆይ፣ በመልእክተኛው ያረጋገጣችሁ ያመናችሁ የሆናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል። إذا نودي للصلاة ለሶላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ለማንኛው من يوم الجمعة የጁሙዓ ቀን ማለት ነው። ለጁሙዓ ሶላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى الله سبحانه وتعالى. فاسعوا إلى ذكر الله ولا الله سبحانه وتعالى موسات ودا قرآن وكذلك ودا الصلاة من بلو ودا الزاهدوا إلى الله عز وجل ذلكم خير لكم. ይህን ማድረጋችሁ ደግሞ ከሌላው ዱንያን ማለት ነው ትታችሁ وذروا البيع ንግድን ተው ይላል አላህ سبحانه وتعالى። ንግዳችሁን ትታችሁ ወደዛ ሂዱ፣ ስራዎቻችሁን ትታችሁ ወደ ሶላት ሂዱ። ይህን ማድረጋችሁ ደግሞ خير لكم ለእናንተ በላጭ ነው መልካም ነው ይላል አላሁ عز وجل። إن كنتم تعلمون እናንተ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ለእናንተ በላጭና ትርፋማ የሚያደርጋችሁ የሆነ ነው ይላል። فإذا قضيت الصلاة صلاة በተጠናቀቀች ጊዜና فانتشروا في الأرض በምድር ላይ ተበታተኑ፣ ተሰራጩ በምድር ላይ ምን አድርጉ? وابتغوا من فضل الله ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ችሮታ ከሱ ፈضል ፈልጉ ይላል። ሪዝቆችን ፈልጉ። واذكروا الله كثيرا الله عز وجل እንደዚሁም በብዛት አስታውሱ በዛ በጁሙዓ ቀን لعلكم تفلحون من እንድትሉ ዘንድ ይከጀላልና እንድትድኑ ፈላህ እንድትወጡ ይከጀላልና ይላል አላሁ عز وجل ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቁርአን አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሶላት الجمعة መሄድ እንዳለብን وكذلك የተለያዩ የሚያሻግሉ የሆኑ ነገራቶችን ትተን ወደዛ ሄደን ሶላት الجمعة መስገድ እንዳለብን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይጠቅስልናል ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው ምን ይላሉ? خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም በላጭ ቀን ጁሙዓ ነች፣ ጁሙዓ ቀን ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فيه خلق آدم በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም የተፈጠረው። وفيه أدخل الجنة በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም ጀነት የገባው። وفيه أخرج منها በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው ከዛ ከጀነት የወጣው። ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን እንጂ ቂያማም አትቆምም ይላሉ። أخرجه مسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ እንግዲህ ያስቀምጠዋል። ይህ ሐዲስ የሚያሳየው ምንድነው? የጁሙዓን ትልቅነት፣ የጁሙዓን ቀን ትልቅነት፣ የጁሙዓን ቀን ከሌሎች የሆኑ ቀናቶች ሁሉ የበለጠ ቀን እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ነው ማለት ነው። طيب بإذن الله تبارك وتعالى አንዳንድ የሆኑ ነጥቦችን እንዳስሳለን بإذن الله عز وجل። ለመጀመሪያው ሶላት الجمعة ወይም ደግሞ የጁሙዓ ሶላት ሕክሙ ምንድነው፣ በይኑ ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ እንመልከት ማለት ነው። يوم الجمعة ويم يجمعان صلاة مسجد مالتنا. والجمعة فرض عين على كل الرجال على الرجال بهل مندلي من دنو
فرض عين بنفس وكف قديتا يهونبتنا مالت لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم ودا جمعة مهيد ودا جمعة كو صلاة الجمعة ولزا مسجد ودا جمعة مهيد واجب على كل محتلم بهلم أكما الدام بدرس سولاي من دنو قديت هانو إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلزي بل إلام حديثات شو نبي عليه الصلاة والسلام بل إلى حديثات شو لي انداس كمدوس نبي صلى الله عليه وسلم من يلونا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم نبي عليه الصلاة والسلام سوتشكو ولتنككو نوالو እነዚህ ጁምዓ ሁለት ጁምዓዎችን ምን ማድረጋቸው መተዋቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጁምዓ ወደ ኋላ ማለታቸውን ወይ ሊተው ነው አው لا يختمن الله على قلوبهم ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢካሉ በዛው ከቀጠሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀልባቸው ላይ ያትምባቸዋል ثم لا يكونون من الغافلين ከዛም በኋላ ከምኖች ይሆናሉ ከዘንጊዎች ሊሆኑ ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين بزيه انقدي حديث مياسايو جمعة بهلم سولي فرض عين بنفس وكف قديتها عنده هنا نو بهلم واندلي قديتها عنده هنا مياسايو بل لم حديث نبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم وهلم مسلم بهنا سولي واجب نويلال نبياتنا عليه الصلاة والسلام እንግዲህ ጁምዓ ግዴታ እንደሆነ ወይም ደግሞ ፈርድ ዐይን እንደሆነ ተመለከትን ማለት ነው በሁሉም ወንድ ላይ ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የምትሆነው ካል تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على اتيانها በሁሉም ወንድ በሆነ ላይ ግድ ይላል ذكر ወንድ የሆነ حر እንደዚህም ነፃ የሆነ ማለት ነው ባሪያ ያልሆነ بالغ እንደዚህም ደግሞ ባሊግነት ደረጃ የደረሰ ማለት ነው አቅመ አዳም የደረሰ ዓቂል እንደዚህም ደግሞ ዓቂል የሆነ አእምሮ ጤናማ የሆነ ቃዲሪን እንደዚህም መስገድ የሚችል ከሆነ ማለት ነው መስገድ የሚችል ከሆነ على اتيانها እሷን በመስገድ ላይ እሷን በመምጣት ላይ የሚችል ከሆነ በሱ ላይ ምንድነው ግድ ነው ሙቂም እንደዚህም ደግሞ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት طيب በሱ ላይ ግዴታ ሊሆንበት ዘንድ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት ማለት ነው فلا تجب على عبد مملوك باريا علي مالتنو يتغزى هنا باريا علي بس لا من علم جمعة أي وجببتهم أو امرأة ويمدم بسيط لا يمقدار اللم أو صبي ويهبه سال لا يقدار اللم أو مجنون ويبقى ابدا لا يمقدار اللم أو مريض ويمدم بتمام سو لا يمقدار اللم جمعة مالتنو أو مسافر ويمدم بمنقدين علي قديت هار اللم طيب النزيه كالناس لا يتنسوناتشو لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة فجماعة مسجد حق نو تقذي نو واجب نو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أراد تسوي سكروا عبد مملوك عندنا باريا مالتنو باريا كهونة قريب السلاة قديت هارلم أو امرأة ويمسيت كهونج ቤቷ ብትሰግድ ለሷ የተሻለ ነው ግን ቤት መስጂድ መታ ብትሰግድም ችግር የለበትም አው ሰብይ ወይም ደግሞ ህፃን ወአው መሪድ ወይም መንገደ ወይም በሽተኛ ማለት ነው እነዚህ ሲቀሩ ሌላው ጁምዓ ሄዶ መስገድ ግዴታ አለበት وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة መንገደኛ የሆነ ሰው እንግዲህ ጁምዓን በሱ ላይ ግዴታ ትሆንበትም لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገዳቸው ላይ ምን ይያሉ አልነበረም እየሰገዱ ስላልነበር ማለት ነው በአረፋ ሐጅ ባደረጉበት ጊዜ ጁምዓ እዛ ላይ ገጥሟቸው ነበር የዚህን ጊዜ ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها እንግዲህ ዓስርን ከሷ ጋር ሰብስበው ዙህር ነው የሰገዱት ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أما المسافر الذي ينزل بلدا
تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين እንግዲህ መንገደኛ ሆኖ ያለበት የሄደበት ሀገር ላይ ጁምዓ እየተሰገደ ከሆነ ከሙስሊሞች ጋር ምን ይላል ይሰግዳል ማለት ነው وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه እንግዲህ ሶላት الجمعة ላይ ሴት ልጅም ወይም ህፃን ልጅ ወይም ደግሞ የታመመ ወይም ደግሞ መንገደኛ መጥቶ ቢሰግድ ምን ይላል ማለት ነው ይቻላል ችግር የለበትም وأجزأته عن صلاة الظهر كصلاة الظهر من تلوالي ታብቃቃዋለች ማለት ነው እሷን ከሰገደ ምን ይለዋል ከሶላት الظهر የሚያብቃቃው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለውን እነዚህን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እነዚህ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ግዴታ የሚሆነው በማን ነው በወንድ ላይ ግድ ነው ፍርዱ ዐይን ነው ግን ይሄ ደግሞ እነዚህ ምን መሆን አለበት አንደኛ ሑር መሆን አለበት ሑር ነፃ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ባሊግ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ዓቂል ሊሆን ይገባል ቃዲር ሊሆን ይገባል على اتيانها مقيم ሊሆን ይገባል فلا تجب على عبد مملوك او امراه او صبي او مجنون او مريض او مسافر ነገር ግን እነዚህ ሁሉ መጥተው ቢሰግዱ ምንድነው ችግር የለበትም ሶላታቸው ትክክል ነው ማለት ነው طيب ሶላታቸው ምንድነው ትክክል ነው እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ መልኩ እንግዲህ በማን ላይ ነው ግዴታ የሚሆን የሚለውን በዚህ መልኩ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው طيب እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ የጁምዓ ሶላት አሰጋገድ በዚህ መልኩ ካየን حكم بينون ካየን ፈዳኢሉ ወይም ደረጃው ምንድነው ከተባለ በጣም በርካታ የሆነ ደረጃዎች አሉት ፈዳኢሎች አሉት وكذلك ሱነኖችም አሉት በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግን ይገባል ይህንን ጁምዓ ይህንን ለዚህ ጁምዓ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመራን ማለት ነው አላህን عز وجل ልናመሰግን ይገባል ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች በዚህ ቀን ጠመዋል ይሄንን ቀን አልተቀበሉም እነሱ ይሁዳና ነሳራዎች يوم أحد ወይም እሁድን በኢትዮጵያ ማለት ነው አጠራር ያዙ وكذلك ይሁዳዎች ደግሞ يوم السبت ቅዳሜን እንደ ዒድ አድርገው ነው የሚወስዱት ማለት ነው كذلك እኛ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ምን ተቀበል ጁምዓ ቀንን ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸውም ምን ይላሉ هم تبع لنا يوم القيامة እነሱ እኮ ለኛ ተከታዮች ናቸው ይላሉ እኛን ተከትለው ነው የሚመጡት نحن الآخرون من أهل الدنيا كدنيا ደግሞ የመጨረሻው እኛ ነን አሉ والأولون يوم القيامة በመቂያማ ቀን ደግሞ የመጀመሪያው የምንተሐሰስበው ሒሳብ ከሁሉም በፊት እኛ ነን ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ማለት ነው أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم أحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا البحديثات مالتنا ስለዚህ በሐዲስም ቅድም ባጠቀስኩት በሆነው ሐዲስ እንደተናገሩት فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس ጁምዓ ማለት ከደረጃዎች ሁሉ ታላቁ ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም መልካምና በላጩ የሆነው ቀን ማለት ጁምዓ ቀን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بلو يتناقرتن قدم جاينا بهنا حديث مالتنا فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع جمعة مالت يا مسلموች እንግዲህ عيد አመት በዓል ወይም ደግሞ ክብረ በዓል አድርገው የሚይዙት አመት በአመት ሁለት በዓል አላቸው عيد الأضحى وعيد الفطر ሳምንታዊ ደግሞ ጁምዓ አላቸው የሳምንታዊው ዒዳቸው ጁምዓ ነው የጁምዓ ቀን ነው ማለት ነው የሚደሰቱበት وكذلك አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመሰግኑበት وكذلك
ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚመለሱበት ተውበት የሚያደርጉበት የተለያዩ ዒባዳዎችን የሚያበዙበት የሆነ ቀን ነው። ቁርአን ከመቅራት ዚክር ከማድረግ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ከማውረድ ዱዓ በማድረግ የመሳሰለ በርካታ መልካም የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩበት የሆነ ቀን ነው። አለዚ ሀዳ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አልኡመህ ኢለይህ ኡመታቸውን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ወደዚህ የመራበት የሆነ ቀን ነው ጁሙዓ ቀን ማለት ነው። ወአضل عنه اليهود والنصارى فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وفي يوم الجمعة ابتداء الخلق وفيه انتهاء الخلق እንግዲህ የጁሙዓ ቀን ማለት ፍጡራን የተጀመሩበት እንደዚሁም ደግሞ የተጠናቀቀበት ነው። وفيه تقوم الساعة በዛም ደግሞ ቂያማ የምትቆምበት ነው። ጁሙዓ ቀን ነው ቂያማ የምትቆመው ማለት ነው። وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه በዛች ደግሞ በጁሙዓ ቀን ደግሞ አንዲት ሰዓት አለች። ያንን ሰዓት እኮ አንድ ሙስሊም የሆነ ባሪያ እሷን አይገጥማትም መልካም ነገር እየሰገደ አላህን እየለመነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን ተቀባይነት ቢያደርግለት እንጂ ቢቀበለው እንጂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢሰጠው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በጁሙዓ ቀን የሆነች ሰዓት አለች። በያቺ ሰዓት የዱዓ በጣም ተወዳጅ የሆነች ሰዓት ናት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚቀበልባት የሆነ ዱዓን ማለት ነው። ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ትልቅ የሆነ ደረጃ ያለው የሆነ ቀን እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። ትልቅ የሆነ ደረጃ ላለው አውቀን ሁላችንም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ طيب ሁላችንም ለምኑ ለዚህ ለደረጃው ትልቅ የሆነ ፈضሉን ለዚህ ለትሩፋቱ ለመጎናጸፍ ልንዘጋጅ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ለጁሙዓ የተለያዩ የሆኑ ሱናዎች አሉት ሱነኖች አሉት። ከፊል ዑለማዎች የሚጠቅሱትን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው። ومن السنن في يوم الجمعة كيوم الجمعة مكاكل السنة مالتهم تودج هنو سنة مكاكل يمجمروا التطيب ملكام هنا موى مجاجات شتون مادرك እንደዚሁም ደግሞ መልካም የሆነ ልብስን መልበስ والغسل እንደዚሁም መታጠብ وهو سنة مؤكدة ይሄ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ጠንካራ የሆነ ሱና ነው። وأوجبه بعض أهل العلم እንደውም ከፊል የእውቀት ባልተቤቶች ዑለማዎች ግዴታ ነው ብለዋል። በየውም الجمعة መታጠብ ግዴታ ነው ብለዋል። للحديث الصريح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوم الجمعة الجمعة كانكم متاتب ምንድነው በሁሉም ሙህተሊም የሆነ አቅመ አዳም የደረሰ ባሊግ በሆነ ሰው ላይ ሁሉ ምንድነው ግድ ነው ብለው ተናግረዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ስለዚህ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ ይዘው ነው ማለት ነው። قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يا إمام ابن باز رحمة الله عليه من قالوا يوم الجمعة كمتاتب سنة مؤكدة تنكر يهون سنة نويلا. وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبوا تنكر عليه السنة مالتهم بتشاسهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب النتي والسلوك في العلماء والشمال بزيه هم يسيوت أنكارنة يسيال سلزيه فينبغي المحافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة بجمعة كان متاتب بتأم متبابك لنطبقه ميجبه والجزء لنتاتبت ميجبه هنا أنكر رأي هنا حتى كفي العلماء اسك واجب الناس درجة والسلوك هنا نقدر نقول النوك جبال مالتنا. والأفضل الإمام ابن باز رحمه الله والأفضل يهدم متاتبو بلاج هنا أن يكون عند توجهه إلى الجمعة ولا جمعة لما هيد مالتنا بميكتاج جزء يزن جزء تاتبو بهدو مهدو هي يتشالي هنا لأن هذا أبلغ في النظافة هي بمن بمسألات لي بمواب لي من هنا سلونا دمبر يدرس سلو هنا مالتنا.
وأبلغ في قطع الروائح الكريهة يتتألو يهونو مطفو يهونو شتاوچن ደግሞ በመቁረጥ ላይ የተወደደ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው مع العناية بالطيب እንደዚህም ደግሞ ሽቶ በማድረግ ላይ መልካም የሆነ ነገር በማድረግ ላይ واللباس الحسن መልካም የሆነ ልብስን በመልበስ ላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተቆራኘ በሆነ መልኩ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ነው እንደውም ከፊል ዑለማዎች ምን ብለውታል ማለት ነው ምን ብለውታል ግዴታ በግዴታነት በሆነ መልኩ የወሰዱ ዑለማዎችም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀን የተወደደ ነው ምን ማድረግ አልኢግቲሳል መታጠቡ እንደዚህም ደግሞ መጸዳዳት ወከذلك والتطيب ሽቶ ማድረግ ወሲዋክ እንደዚህም ደግሞ ሲዋክን መጠቀም መፋቂያን መጠቀም እንደዚህም መልካም የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ ማለት ነው ለምን لانه يوم الاجتماع يوم اجتماع المسلمين ሙስሊሞች የሚሰባሰቡበት ቀን ስለሆነ وعيد الاسبوع ሳምንታዊ የሆነ ዒድ ስለሆነ መልካም የሆነ ልብስን መልካም በሆነ መልኩ መቅረብ አለበት فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال መልካም በሆነ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሙስሊም ወንድሞችን ሊያገኛቸው ይገባል ማለት ነው واكمل الخصال ጥሩ በሆነ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይገባል تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم የዚህን ቀን ለማድረግ وكذلك በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናም ለመስራት ሲባል ማለት ነው ስለዚህ መልካም የሆኑ ልብሶችን መልበስ መታጠብ ሲዋክ ማድረግ የመሳሰለ እነዚህ የሚወደዱ የሆኑ ምንድናቸው በጁሙዓ ቀን የሚወደዱ የሆኑ ናቸው حتى መታጠብን ደግሞ ከፊል ዑለማዎች እስከ ማውጀብ ደረጃ ድረስ ሄደዋል ማለት ነው ቅድም የጠቀስነውን ሐዲስ በመመርኮዝ ማለት ነው طيب ስለዚህ የሙል ጁሙዓ ቀን መታጠቡ በጣም የተወደደ የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው طيب እንደዚህም ጁሙዓ በመንገባ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ የሆኑ ምኖች አሉ የተለያዩ የሆኑ ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ በአላህ ፍቃድ እንመጣበታለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው መታጠባል ከዛም በኋላ التطيب والتنظف እንደዚሁም መጸዳዳት ጥሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስና እንደዚሁም የተለያዩ የሆኑ እኛ ላይ ማለት ነው ሊወገዱ የሚገቡ የሆኑ ነገራቶች ካሉ እነሱን ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው እነሱን ማስወገድ ይተበቅብናል ማለት እነሱን ማስወገድ ይተበቅብናል ለምሳሌ وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كسونة ላይ ሊወገድ የሚተበቅበት የሆነ ነገር ካለ ማስወገድ ለምሳሌ ከተቅሊም الأظافر وغيره ጥፍርን መቁረጥ የመሳሰልና ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው والتنظف أمر زائد على الاغتسال كما تاتم እንግዲህ ተጨማሪ የሆነ ነገር ነው ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها መጥፎ የሆኑ ሽታዎችና የሱ ሰበብ የሆኑ ነገራቶችን በመቁረጥ በማስወገድ ማለት ነው የተለያዩ ሸሪዓ እንድንቆርጣቸው ያዘዘን የሆነ ነገር መቁረጥ كذلك ለምሳሌ ጥፍር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የብብትህን ጸጉር መንጨት የመሳሰለ እነዚህ የብልት ጸጉርን መላጨት የመሳሰለ كذلك ሸዋሪብን እንደዚሁም ማሳጠር የመሳሰለ እነዚህን ሁሉ ማድረግ በጣም የተወደደና እንደዚሁም ከሱናዎች መካከል ከየውሙል ጁሙዓ የሚመደብ የሆነ ነው ማለት ነው እንደዚሁም ሌላኛው ወይም ሶስተኛው ደግሞ የሚጠቅሱት ዑለማዎች ምንድነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ማለት ነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ጥሩ የሆነ የሚያምር የሆነ ልብስን ነጫጭ የሆኑ ልብሶችን ካላቸው ሰዎች ያንን መልበስ አለባቸው ቀሚስ ነገር ማለት ነው وكذلك እሱ ደግሞ ከሌላቸው ጥሩ የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ كذلك ይዞ
አዳብ ስነ ስርዓት እንግዲህ አለ ኢንሻአላህ እሱን መጣበታለሁ መጨረሻ ላይ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው طيب الثالث ሶስተኛ من سنن الجمعة التبكير إلى حضورها ወደ እሷ ለመምጣት ማለት ነው በጧት ማለት ነው መሄድ በጧት ምን ማለት መሄድ እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ የሆነ አጅር እንዳለው አስቀምጠዋል ويكون من طلوع شمس الجمعة إلى دخول الإمام كما ጀምሮ ነው ከተባለ ፀሐይዋ የጁሙዓ ቀን ፀሐይ ከወጣች በጊዜም ጀምሮ ኢማሙ እስከሚገባ ድረስ እስከዛ ድረስ ባለው ቶሎ ብለን ፈጠን ብለን መግባት ለምን ከተባለ فإن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول وሁሉም የመስጂዱ ኮበር ላይ መላእክቶች አሉ አንደኛውን በአንደኛ የሚመዘግቡ ማለት ነው የዛን ጊዜ አንተ በስንተኛው ተመዝግበህ ይሆን ተመልከት ይሄን ራስህን መገምገም ራስህን መፈተሽ ያስፈልጋል ስንተኛ ላይ ተመዝግበህ ይሆን አንደኛ ላይ ተመዝግበሃል ወይስ አምስተኛ ላይ ተመዘገብከው ወይስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው የተመዘገብከው ስለዚህ መላእክቶች አሉ አንደኛ የገባነው እገሌ አንደኛ ገብቷል ብለው የሚመዘግቡ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በቶሎ ብሎ ማለት ነው በጧቱ መሄዱ ተወዳጅ ነው ሱና ነው ለምን ቶሎ ለመመዝገብ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሐጂ ዘንድ ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة قلبه هنا ጊዜ كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول በሁሉም የመስጂድ በሮች መላእክቶች ይቀመጣሉ የዚህን ጊዜ ይጽፋሉ አሉ የመጀመሪያውን በመጀመሪያ ይጽፋሉ فإذا جلس الإمام ኢማሙ እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ وجاءوا يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ طيب ኹጥባን ያዳምጣሉ ማለት ተመልከት ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ والله ትልቅ የሆነ አጅር ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة الجنابان هنا تطبتن يتحطب يجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمريا ساعة يقبع هنا سوال النبي صلى الله عليه وسلم من عند أقربنه ميقوت الرأس من صدق عند الرجل عند هنا من جمل من عند الرجل صدق عند الرجل يقوتر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تملكت أنت مجمريا ساعة لا يمتح يا جمل صدق يأكل لم يستله مالتهم أجر سبحان الله يا جمل صدق يأكل أجر يستله بولة يا رمي يمتى فكأنما قرب بقرة طيب ككبت مالتنا يا عندك قرب يأكل ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما بسوستن يبدأ يمتى كهنا طيب ትልቅ የሆነ ሙክትን እንዳቀረበ ነው ምን የሚልለት የሚጻፍለት በአራተኛው ሰዓት ላይ መጣ ደግሞ ምን እንዳቀረበ ዶሮን እንዳቀረበ ይጻፍለታል አሉ ወከዛሊከ በአምስተኛ ሰዓት ላይ መጣ ደግሞ እንቁላልን እንዳመጣ ወይም ደግሞ እንደ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإذا خرج الإمام إمام በወጣ ጊዜና حضرت الملائكة ملائكة يمتالو يترالو يستمعون الذكر يهن الذكر لما دامت من يلالو ودزا يمتالو يدامتالو ስለዚህ ቀደም ብሎ መገኘት ይሄን ያክል ሰደቃ እንዳደረግን ነው የሚቆጠረው ማለት እዛ ላይ ቁርአን እንቀራለን የተለያዩ አዝካሮች እናረጋለን ዱዓ እናረጋለን መልካም ነገራቶችን እንሰራለን ስለዚህ የሚወደደው ምንድነው ቶሎ ብለን መምጣት ለጁምዓ ሶላት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ወደ መስጂድ በጣም ተወዳጅ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من غسل يوم الجمعة ومن واغتسل ራሱም ታጥቦ እንደዚህም ደግሞ የሚያጥብ የሆነ
እንደዚሁም ደግሞ በጧቱ መጥቶ እንደዚሁም ሌሎችን የሚያመጣ ካነ ለሁ ቢኩል ኹጥወቲን በሁሉም በሆነ በሚራመዳት በሆነ እርምጃ አሉ አጅሩ ሰና የአንድ ዓመት አጅር ነው የሚጻፍለት ሲያሙሃ ወቂያሙሃ የአንድ ዓመት ጾምና የአንድ ዓመት መቆም ነው የሚጻፍለት ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱብሃንአላህ ስለዚህ ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው ባረከላሁ ፊኩም በጧት ቶሎ ብሎ ምን ማለት መግባት ማለት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ያስፈልጋል ስለዚህ በጧቱ ልንገባ ይገባል ባረከላሁ ፊኩም ልንገባ ይገባል መላእክቶች በዚህ ቀን እየጻፉ ነው መጀመሪያ የገባውን በመጀመሪያ ማለት أن الملائكة في يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول فهل يتأخر عن الحضور حتى يدخل الإمام حيث يطوي الملائكة صحفها وتجيء لاستماع الذكر التي هي الخطبة كما تبوها لا ورزي كما تبوها لا السن مالتنا وميادامتو ወይም ደግሞ ወደዛ ማለት ነው ምን የሚሉ የሆኑ ሰዎች አሉ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ ወይም ደግሞ ከኹጥባ ካለቀ በኋላ حتى ኢቃም ሲባል አንዳንድ ሰዎች የሚመጣሉ ይሄ ልክ አይደል ቶሎ ነው መምጣት ያለበት ኹጥባው ሊያልፋህ ይገባል ልትሰማ ይገባል ልታዳምጥ ይገባል ማለት የሚሰጠው ምክር ላንተ ልታዳምጥ ይገባል ሰዎች በአሁን ጊዜ በጣም የሚያሳዝነው ኢላ መን ረሒመ አላህ አብዛኛው ሰው የሚመጣው ወደ ጁሙዓ ስንት ሰዓት ላይ ነው ኢቃም ሲባል ወይ ሁለተኛው ኹጥባ ሲጀመር እዛ ከብቶ ራሱ ጁሙዓ ኹጥባውን አያዳምጥም ወይም ደግሞ ያፋሽጋል ወይ ያንቀላፋል ወይም ደግሞ ቀልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው ተረብሿል ይሄ ሁሉ ሐቂቃ በጣም በራሳችን ላይ ችግር የሚያመጣ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው طيب ሌላው ከጁሙዓ ሱናዎች መካከል تحية المسجد مسجد ነው تحية المسجد مسجد فقد جاء ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ኹጥባ ያደረጉ ጊዜ አንድ ሱለይክ የተባለ ሱሐባ መጣ ከዛ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ያደረጉ ነበርና فجلس ተቀመጠ ሱሐባው መጥቶ فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وجوز فيهما አሉት ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ አንተ ሱለይክ ሆይ ቁምና ሁለት ረካዓ ስገድ ነገር ግን አጠር አድርጋቸዋል ስለዚህ ኢማሙ ኹጥባ የኹጥበ ከሆነ የገባኸው አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋለህ አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ምን ትላለህ ትሰግዳለህ ማለት ሁለት የሆነ አጠር ያለ የሆነ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ መቀመጡ አይፈቀድም ይላሉ እንደውም ዑለማዎች ማለት ነው ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ነገር ግን በዛ ላይ አጠር አድርጎ መስገድ አለበት ማለት ነው ኹጥባውን እንዲያዳምጥ ዘንድ እንግዲህ መጀመሪያ የገባ ከሆነ ነው ግን ኢማሙ ኹጥባ ላይ ከተቀመጡ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ተነስቶ ሱና መስገድ አይፈቀድም ለምን ሱና ቀብልያ ስለሌለው ማለት ነው ለጁሙዓ ማለት ነው طيب ስለዚህ ተህiyat المسجد እንሰግዳለን አጠር ያለ ማለት ብዙም ያረዘመ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው الرابع አራተኛ من سنن يوم الجمعة الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات አራት ረካዓ ከሶላት الجمعة በኋላ መስገድ እንግዲህ ሱና የሶላት الجمعة ከሰገድን በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሱና የምንሰግደው አራት ረካዓ መስገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 አንዳችሁ ጁሙዓ ሶላትን የሰገደ ከሆነ ከጁሙዓ ሶላት በኋላ አራት ይስገድ ብለው ነብያችን ዐለይሂ ሰላም ተናግረዋል قال الإمام النووي رحمه الله في رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها 4
ሁለት ረክዓ መስገድ ይችላል አራት ረክዓ መስገድ ይችላል አራቱ ሙሉ ነው እንግዲህ ከሶላት الجمعة በኋላ ሁለት ረክዓ መስገድ ምንድነው ሁለትና አራት ረክዓ መስገድ ሱና ነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይተበቅብናል ማለት ነው ከሶላት الجمعة በኋላ ዝም ብለን መውጣት ሳይሆን ምን እናደርግ አራት ረክዓ ከቻልን ካልቻልን ደግሞ ሁለት ረክዓ እንስገድ ማለት ነው طيب الخامس أمستنياو من سنن الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام لي صلوات مابزات بمال لي بنبي عليه الصلاة والسلام لي نبي عليه الصلاة والسلام مالت النبي أولى بلو يتكسته الله تبارك وتعالى للمؤمنين يلاجه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يلاجه إن يتكلن يقولنا يأوقنا بالنسو سببنا ونام بالنسو لي صلوات ما ورد يوم الجمعة وديتها يلو ملكامي هنا سران صلوات ما بزات بنبي عليه الصلاة والسلام لا مالتهم بنبي صلى الله عليه وسلم لا لما صلوات ما بزات مالت دبي مدبدب ويما جبجب ويم تسبسبو دمزون ياجوه عند لا مالتنا مجوه هرلم يه أدب سنسرات هيرلم هي جاهلية هنا تكبار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع إلى الله سبحانه وتعالى إذن صلوات الدين يسكمته وشريعة بتبك أبوهنا ملكو صلوات بنبي صلى الله عليه وسلم لما وردين جي ما جبجبنا يهين وندزي ما درق ይሄ ከዲን ተደርጎ አይቆጠርም ማለት ነው إذن بنبي صلى الله عليه وسلم ላይ صلوات ማውረድ نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه كنانت كأناችሁ ሁሉም እኮ በላጭ ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው አሉ فأكثروا علي من الصلاة فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ደግሞ በእኔ ላይ ሶላትን አብዙ بمعنى صلوات አብዙ ማለት ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ صلوات ማብዛት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው በምን በጁሙዓ ቀን ላይ ማለት ነው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስም ያነሳን وكذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ያሌሎችም በዚህ መልኩ ያደረገን ምን ማድረግ አለብን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋት ማውረድ አለብን يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ብሎ አላህ ጀለ ወዐላ አዟልና ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው በእኔ ላይ አንድ ጊዜ ሶላዋት ያወረደ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ 10 የሆነን እዝነትን ወይም ረህመትን ያወርድበታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋት ማውረድ ማብዛት يوم الجمعة ተወዳጅ የሆነ ሱናቸው መካከል ከሱናው መካከል ማለት ነው አሳዲ ስድስተኛ من سنن الجمعة كثرة الدعاء فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ዱዓ ማብዛት ነው ዱዓ ማድረግ አላህን መለመን فإن فيه ساعة مستجابة ተቀባይነት ያላት የሆነች ቀን አለች ሰዓት አለች በዛ ወቅት አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል إن في الجمعة لساعة በጁሙዓ ቀን እኮ አንድ የሆነች ሰዓት አለች لا يوافقها مسلم አንድ ሙስሊም እኮ የሆነ ሰው አይገጥማትም يسأل الله فيها خيرا الله تبارك وتعالى በዛ መልካም የሆነ ነገር እየጠየቀ إلا أعطاه إياه الله تبارك وتعالى ያንን ነገር የሰጠው ቢሆን እንጂ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ጁሙዓ ቀን ላይ ምን ማድረግ ዱዓ ማብዛት አላህን መለመን ማለት ነው አላህን ተባረከ ወተዓላ መለመን ዱዓ ማድረግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው ያችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው እንግዲህ በየትኛው ሰዓት ነው የሚለውን እንግዲህ ዑለማዎች የተለያዩ የሆነ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል الامام ابن باز رحمه الله من يلالو ارجح الاقوال في ساعه الاجابه يوم الجمعه قولان ሁለቱ በላጭ ሆኖ
ንግግራቶች ናቸው ከዑለማዎች ንግግር መካከል አሉ አንደኛው أنها بعد العصر كعصر በኋላ ያለው ነው إلى غروب الشمس እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ከዓصር ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ያለው ሰዓት ማለት ነው في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجل أو امرأة ይሄ እንግዲህ የሚፈለግበት የሆነ ሰዓት ነው በዛን ጊዜ ሶላትን እየተጠባበቀ የሚሆን አንድ ሰው በመስጂድም ይሁን በቤቱ ሴትም ትሁን ወንድ በዛን ጊዜ እንግዲህ ከሶላት العصر ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው የሚፈለግበት ያቺ ሰዓት የምትፈለግበት የሆነች ነች ማለት ነው የምትፈለግበት የሆነች ሰላት የምትፈለግበት የሆነች ሰዓት ናት ከመግሪብ እስከ ከዓصር ሰላት እስከ መግሪብ ባለው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة صلاة اسكمت تلك الدرس صلاة اسكمت تلك خطبة جمر صلاة اسكمت تلك الدرس يالو جزيان ويلال فالدعاء في هذين الوقتين بالنزي بهولت جزيوج بالنزي بهولت وقتوش يالو جزيوس ዱዓ ማድረግ በጣም ይፈልግበታል እቺኛዋን ኢጃባውን የሆነችዋን ጊዜ ለማግኘት በጣም ይፈልግበት የሆነ ወቅት ስለሆነ በዛን ጊዜ ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማብዛት ማለት ነው طيب ይሄንን ሰዓት መፈለግ ከዓصር ሰላት ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው ጊዜ ዱዓ ማብዛት وكذلك የተለያዩ ذክሮች ማድረግ አላህን መለመን ያችን ሰዓት ለመግጠም الله سبحانه وتعالى سلم يقبله مالته وكذلك ሁለተኛው ደግሞ ኢማሙ ሚንበር ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ሶላቱ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው የሆነ ጊዜ ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መለመን እቺን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው እቺን ሰዓት ለመግጠም ስለዚህ እነዚህ ሆኖ ሱናዎችን ልንተገብር وكذلك ምን ላይ ይገባል ልንጠብቃቸው ይገባል እንደዚህም ሌላም ዑለማዎች የሚጠቅሱት ምንድነው ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان በጧት ላይ ማለት ነው ፈጅር ላይ በሱረቱ ሰጅዳና ሱረቱ الإنسان ቢቀራ ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው የተገበሩት ስለነበረ ማለት ነው በቀኑ ላይ ደግሞ ሱረቱል ከህፍን መቅራት እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ዑለማዎች እንደነ ሼክ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ ተዓላ የመሳሰሉ በዚህ መልኩ የመጡ የሆኑ ሐዲሶች ሁላቸውም ضعيف ናቸው ይላሉ ማለት ነው المهم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ብለዋል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين بلوال يوم الجمعة بجمعة كان سورة الكهف يقرأ يهونسو سورة الكهف يقرأ يهونسو من بلوال مالتنو أضاء له النبي صلى الله عليه وسلم برهان يهون اللتال يا برا اللتال من النور ما بين الجمعتين بهلت جمعة مكاكل من يهون اللتال برهان ይሆነለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ስለዚህ ሱረቱል ከህፍ እንደዚህ መቅራት ምንድነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ በዛ ላይ እንግዲህ በጁምዓ ቀን ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ምኖች አሉ ስነ ስርዓቶች አሉ አንደኛ ዝም ማለት ነው በኹጥባ ጊዜ خطبه فالإنصات للخطبة إذا سمعها واجب قديتا ነው ማለት ነው ومن لم ينصت كان لاغيا ዝም የማይል ሰው የሚናገር የሚስቅ ወይም አንተ ዝም በል የሚል ከጎነ ይሄ ዝም ብሎ ማለት ነው የማይረባ የሆነ ነገር የሚሰራ ይሆነ እንደዚህ የሆነ ሰው ደግሞ መለغ فلا جمعة له ለሱ ጁምዓ የለው ኢذن ጁምዓ ስንገባ መናገር አይፈቀድም ማለት ነው فحضور الخطبة واستماعها والإنصات لها أمر مقصود للشارع لأن فيها تذكيرا للمستمع وتعليما للجاهل جاهل هنا سوى ما استمر
እንደዚሁም ደግሞ ለሚሰማ ለሆነ ሰው ለመገሰጽም ቦታው አመቺ ስለሆነ መናገር አይፈቀድም ዝም ማለት ብቻ ነው የሚቻለው ማለት ነው ጸጥ ብሎ وموعظة للغافل እንደዚሁም ዝንጉ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ ለነሱ ማንቂያ ይሆናል الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا الله سبحانه وتعالى سلم الناقر مالتنا إذن من ناقر አይፈቀድም በዛን ቀን አይፈቀድም እንደዚሁም ሌላው ደግሞ የምንጠብቀው የሆነው አዳብ መካከል عدم التفريق بين اثنين በሁለት ሰዎች መካከል አለመለያየት አሁን ባሁን ጊዜ والله ብዙ የሆኑ ስተቶች ምን መለከተው ሰዎች እንደዚህ እየረጋገጡ በሁለት መካከል እንደዚህ ይለያዩ ይሄዳሉ ይህ ስተት ነው እንደዚህም የሰዎችን ትከሻ አለመረጋገጥ እንደ ይረጋገጡ አለማለፍ ማለት ነው وأن يصلي من النافلة ما كتب له የተጻፈለትን ሁለት ረካዓ ምን ይሰግዳል ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው እንግዲህ ስላስቀመጡ ማለት ነው ስለዚህ የጁምዓ ቀን መጥቶ ሰውየው እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም طيب የጁምዓ ቀን መጥቶ እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም ኹጥባ እየተደረገ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት ዝም ማለት አለበት ማለት ዝም ማለት አለበት حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يالوت إذا قلت لصاحبك أنصت زم بل كالكو لقوادنيا والإمام يخطب إمامه يخطب فقد لغبت من بلها برقت أبلا يستهل ملك اللي داخل مال أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود يتبلاش وركي هنا نقرن تناقره المالتنا فلذي እንደዚህ አይነት መናገር የሆኑ ነገራቶች حرام ይሆናሉ በጁሙዓ ቀን የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ ማለት ነው طيب የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው እንዳሉት من تكلم يوم الجمعة የጁሙዓ ቀን የተናገረ የሆነ ሰው الامام يخطب ኢማሙ እየخطበ فهو كالحمار يحمل أسفارا سبحان الله አህያ የሆነ ነገር ተሸክሞ እንደሚሄደው ሁላ طيب እንደዛ ነው በቃ እንደ አህያ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ሱወሩ ነው ጀሶ የሚመስለው እንደ አህያ ነው ሐቂቀተን የሚናገር ሰው አለ ትልልቁ ሰው ሆኖ ህፃናቶች የማይናገሩት ነገር ግን ትልልቅ ሆኖ ሰው ይናገራል በቃ እንደዚህ ይለፈልፋል ኹጥባ እየተደረገ ወነሰሉ الله العافيه ይሄ ጁሙዓችን የሚያበላሽብን የሆነ ነገር ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል እንደዚሁም በሰዎች መካከል እንደዚህ እየበታተኑ መሄድም አይፈቀድም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዱን ሱሐባ እንደዚህ ተመለከቱና ኢጅሊስ فقد አዘይተ ተቀመጥ በጣም አዛ አደረክ ሰውን አስቸገርክ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ተናገሩ እንደዚህ ማድረግ ففيه اذيه للمصلين ሰጋጅ ለሆኑ ሰዎች ተቀምጠው ኹጥባ ለሚያዳምጡ ለሆኑ ሰዎች አዛ ማድረግ ነው ማስቸገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት እንደዚህ አይነት የሆኑ ተግባራቶችን ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው ልንጠነቀቅ ይገባል ስለዚህ ጁሙዓ ቀን ሁላችንም ተውበን ሁላችንም አምረን መሆን አለበት ሐቂቃ እዛ ላይ ልንቀርብ የሚገባው ዒድ እስከሆነ ድረስ የሳምንታዊ ዒዳችን እስከሆነ ድረስ አምረን ተውበን መሆን አለበት ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ያለን የሆነን ጥሩ የሆነን ልብስ ለብሰን ሽቶ ተቀብተን ወከዛሊከ ሸሪዓ ደግሞ ከኛ ላይ እንዲወገዱ ያዘዛቸው የሆኑ እንደ ጥፍር ወከዛሊከ የብብት ጸጉር የሀፍረተ ገላ ጸጉራችን እነዚህ የመሳሰሉ እነዚህን አስወግደን ሸዋሪባችንን አስቀንሰን የመሳሰሉ መልካም የሆኑ ነገራቶችን አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ነቃ ማለት አለብን በማዕና አሁን አንዳንድ ሰው ጁሙዓ ቀን አይታጠብም ጁሙዓ ቀን ጥሩ የሆነ ልብስ አይለብስም ነገር ግን የምን ቀን እሁድ ቀን ተመልከተ ተሸበሃን بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم اذا لا يجوز አይፈቀድም ማለት ነው እነሱ ጋር መጻረር ነው እንጂ ከነሱ ጋር መመሳሰል አይፈቀድም የጁሙዓ ቀን ነው እንደ ጥሩ የሆነ ልብስ ጥሩ የሆነን
ሽቶን አድርገን ካለን መልካም ነገር እንድንለብስ የተፈቀደልን የታዘዝነው አጅርም ያለበትና የዛን ቀን ማግያት የዛን ጊዜ መዋብ ይጠበቅብናል ማለት ነው ኢንሻአላህ الله سبحانه وتعالى ሁላችንም الله ተጠቃሚ ያድርገን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه